Hello students, today we'll discuss Coulomb's law. We know that when two charges say Q1 and Q2 is separated by some distance, say r, then these two charges will experiences an electrostatic force. These two charges will experience the force, the force of attraction or force of repulsion. These are the two positive charges, like charges. Then definitely there must be the force between these two charges. Then what will be the magnitude of the force? So the magnitude of the force is given by the Coulomb's law. When two charges are separated by certain distance r, the force is given by the Coulomb's law, and the statement of Coulomb's law is very clear that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So very easy statement. I will write here that statement of this Coulomb's law is the force of attraction or repulsion between two point charge is directly proportional to the product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. So the statement is very clear here. The force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So here are two charges separated by certain distance r. The first charge is Q1, second charge is Q2. They are separated in air with the distance r. So as the statement says, the force of attraction or repulsion of 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of 2 point charge. So the force is directly proportional to the product of magnitude of 2 point charges, that is F is directly proportional to the Q1 and Q2, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. It is inversely proportional means F is inversely proportional to the square of the distance between them. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ದಿಂದ, ಅವು ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಲಿ,
ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ Q1 ಆ್ಯಂಡ್ Q2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1/r² ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈಂಡಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r² ಅಂತ. ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ Q1 Q2 ಬೈ r². ಈಗ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r², ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. where k is proportionality constant. ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ whose value is equal to k is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. ನೋಡಿರಿ k ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, k is equal to 1/4 pi epsilon naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9 × 10⁹, ರೈಟ್. 4 pi ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁹. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ electrical permittivity. Electrical permittivity in the free space. We call it as the electrical permittivity in free space. ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಎಪ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೆಲೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಎಪ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.854 × 10⁻⁻12 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು 1/4 pi epsilon naught 9 × 10⁻⁹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು 1/4 pi epsilon naught ಬೆಲೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1/4 pi epsilon naught ಬೆಲೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸು 9 × 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಪ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ಅದು, ಈ ಎಪ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ದು ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಪ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೆಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r². So this is the magnitude of the force of the 2 point charges separated by certain distance r, right. F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right. So ಇದು formula for the to find the force between the two charges, that is Q1 and Q2 separated by certain distance r. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಕೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಐತೆ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇನು ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ Q2, ರೈಟ್. ಈ Q1 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Q2ದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ Q2 ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Q1ದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು F12 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ
F12 ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಡ್ಯೂ ಟು Q2. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ F21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. F21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. F21 ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವು, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟದ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅದು, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅದು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, F1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು F ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Q1 Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ Q1 ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಚಾರ್ಜ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕೂಲಂಬು. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ F ಮೇಲೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ R² ಮೇಲೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 8.854 ಇಂಟು 10⁻⁻12 ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇದ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1/4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ which is equal to 9 into 10⁻⁹ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿವಿ. ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರದಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Q2ದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿವಿ F12 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರದಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Q1ದಿಂದ, ಅದು ನಾವು F2 ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿವಿ. ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ Q2. ರೈಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆದ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ, ಒಂದು 15 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬದ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬದ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಎರಡೂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ರೈಟ್.